مقصد پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے، عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانا ہے، تو ملٹری ٹرائل بھی ہوگا اور عمران خان اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ یہ آئینی عدالت بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی کا ریفرنس لانا چاہتے ہیں۔ ترمیم کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو ملٹری عدالت کے حوالے کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا یہ ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جس کا چیف جسٹس وزیر اعظم خود لگائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا حکمران جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیار بہت محدود ہو جائیں گے، اصل طاقت وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو جائے گی۔ آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے۔ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے۔ فلسطین میں 2 ریاستی حل سے ہی امن ہوگا، فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے، جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کو روکنا ہوگا، 2 ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیلی اور فلسطینی امن سے رہ سکیں گے۔ لبنان کی صورتحال کا سفارتی حل نکالنا ہوگا، مشرق وسطی میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اقتدار میں رہنے کی خواہش سے زیادہ عوام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے قوانین بنا رہے ہیں۔ انتونیو گوتریس نے افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کے محفوظ مستقبل کے لیے اختلافات بھلا کر اکٹھا ہونا ہوگا، آئیں ساتھ دیں تاکہ مل کر دنیا میں انصاف قائم کریں۔ اسرائیل نے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا۔ سیکیورٹی کونسل غزہ میں نسل کشی کیوں نہیں روک رہی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ فلسطین کی صورتحال عالمی برادری کے منہ پر تماچا ہے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے فلسطینیوں کی نسل کشی میں حصے دار ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان کا جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب، کہا جیسے ہٹلر کو روکا گیا ایسے اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اپنے بنیادی مقصد میں ناکام ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کا حق ہے کہ اپنی زمین پر قبضے کے خلاف مزاحمت کریں۔ اسرائیل کسی قانون کی پرواہ کیے بغیر قتل عام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی افتتاحی سیشن میں شرکت۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کا مطالبہ کریں گے۔ پاک فوج دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنا دے گی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو۔ آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات میں آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین، دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز، علاقے میں ترقیاتی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عوام کے کردار کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف قبائلی عمائدین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئینی عدالت قائم کر کے رہیں گے، بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں کہا فوری انصاف اور صوبوں کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام ناگزیر ہے۔ آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جس ذمہ داری کے لیے عدلیہ بیٹھی ہے وہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم عدالتی نظام میں اصلاحات لے کر آئیں گے۔ قائد عوام کو 50 سال بعد انصاف ملا، لیکن عوام کو جلد انصاف ملے گا۔ 63A سے متعلق عدالت نے عدالتی سیاست کے لیے غیر آئینی فیصلہ سنایا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ فلور کراسنگ ہو، ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے۔
जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौक़िफ़ है आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। आप शहबाज शरीफ या किसी जज की नीयत पर शक करते हो, करो, मेरी नीयत पर शक मत करो। 3 नस्लों से आइन के लिए जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। कोशिश है ऐसी आइन साजी करे जो किसी के हक और किसी के खिलाफ न हो। जहां तक बात रही सुप्रीम कोर्ट, जिसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं, इस मुल्क को एक आईनी अदालत की जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी इस नजरिए के हामी है। ANPP आईनी अदालत की हामी अहमद वली खान ने कहा, आईनी अदालत की तजवीज उन्होंने ही दी थी। ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी। 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही है। जाती तौर पर ऐसी तोसी नहीं चाहता, लेकिन मुल्की साख के लिए जरूरी है। कराची प्रेस क्लब में बात करते हुए कहा, ANP हुकूमत का हिस्सा है, न अपोजिशन में शामिल है। अवामी राय की कदर नहीं होगी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जाली हैं। आधे से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की रिच नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है उसके भयानक नताइज आएंगे। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। PTI के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, केस से अलग होने की दरखास्त की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए, क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाजा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल फिर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज। जराये के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज के साथ समाअत की। I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. उम्मीद है कल IMF से 37 माह का $7 अरब का प्रोग्राम मिल जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा, हुकूमती इकदामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। सार्फिन के रिलीफ की मुद्दत 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹7.11 इजाफे से ₹23.59 का हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹30.07 का हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो मसले भुगतते हैं। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। कराची के वकला ने बिलावल भुट्टो से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारा के इलेक्ट्रिक का निजाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है, कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। जमात इस्लामी का इतवार से मुल्की एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 45 दिन पूरे हो गए, 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद भी जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो आवाम को तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत IPPs को लगाम दे वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। यकम अक्टूबर को PIA की बोली लगेगी। कोशिश करेंगे कि बोली लाइव दिखा सकें। चेयरमैन निजकारी कमेटी फारूक सत्तार का कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अलीम खान से गुजारिश करेंगे बोली दिखाने के इंतजाम करें। आज अलविदा कहने की आखिरी मीटिंग होगी। 6 कंपनीज बोली लगाएंगी। यकम अक्टूबर को नीलामी हो जाएगी। उसके बाद मुलाजमीन के हुकूक का मामला हमारी नजर में रहेगा। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त धमका दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब और वजीर आला में इख्तलाफात। पंजाब हुकूमत का गवर्नर पंजाब के एतराजात का जवाब देने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है नामों की समरी भेजने का एतराज बेमानी है। गवर्नर पंजाब ने कानून की गलत तशरीह की। 18वीं तरमीम के बाद वजीर आला पंजाब के पास VCs के चुनाव का इख्तियार है। सिंध में जामियात के चांसलर वजीर आला हैं। सिंध की तर्ज पर पंजाब को अमल पैरा होने पर मजबूर न किया जाए। इसराइल ने गजा की तरह लिबनान को भी खून में नहला दिया। 2 दिन में बैरूत समेत 37 शहरों पर 1600 से जायद हमले। शहदा की तादाद 558 हो गई। 1800 से जायद जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रॉकेटों की बारिश। साहिली शहर हिफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर ताज़ा हमलों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 40 से जायद जख्मी हो गए। काबिज सहूनी फौज का मगरबी किनारे में ऑपरेशन जारी। छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,467 हो गई। 96,000 के करीब जख्मी हैं। जैसे फाशिस्ट गुजरात के कातिल को अमेरिका की धरती पर वेलकम ना किया जाए, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादिया दिया जाए और सिखों को उनका आजादी से जीने का हक खालिस्तान दिया जाए।
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران احتجاج، کشمیریوں اور سکھوں نے UN ہیڈ کوارٹرز کے باہر مظاہرہ کیا، کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے نعرے لگائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر عالمی مسائل پر توجہ دلائیں گے۔ غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں کہا پنجاب کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے، مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز اتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے۔ ہم ہر سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز متعارف کرا رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں اسکولوں میں اسمارٹ فون کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے نوجوان سوشل میڈیا پر دن میں 3 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، انہیں پریشانی اور ڈپریشن کی علامت کے دگنے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔